दयालु तारणहार, तू एक परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर तुम्हारो धन्यवाद करूँ। पिता परमेश्वर तमे आ मूको आप्यो अमने आराधना करवानो एना माटे पण पिता परमेश्वर तमे जिंदा परमेश्वर से। पिता परमेश्वर तमे तमारू लहू बहायु आ दुनिया माटे ताकि अमने अनंत जीवन मळे। पिता परमेश्वर जो कोई तमारी ऊपर विश्वास करे तमे एनो उद्धार करो। पिता परमेश्वर तमे हर वस्तु करवाड़ा परमेश्वर से एना माटे पण हूँ तमारो धन्यवाद करूँ। हालेलुया। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। दुनिया में आया लहू बहाया मारा मेरे लिए, दुनिया में आया लहू बहाया मारा मेरे लिए। तीसरे दिन जी उठा शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। जी उठा शैतान पर विजय हुआ, बंधन को तोड़ दिया। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया सागर। जो कोई आए उद्धार पाए, यीशु है दया सागर। हाथों से छूता गले लगाता, खुशियों से है भरता। हाथों से छूता गले लगाता, खुशियों से है भरता। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए। हो सोने वालों उठो चलो अब, यीशु है आने वाला। हो सोने वालों उठो चलो अब, यीशु है आने वाला। तैयारी करो पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। तैयारी करो पवित्र बनो, जाना है उसके साथ। यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे
பிரான்ஸ் தேசத்தில் இருந்து தச்சா. ஆமென். தச்சா பாஸ்டர் சொன்னார், தச்சா லண்டனுக்கு வந்துட்டாங்க பிள்ளைகளோடு என்று. 8 வருஷம் தடைப்பட்டிருந்த கணவன் இங்கே இருக்கிறார். பிள்ளைகளுக்கு பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட். ஆனால் தச்சாக்கு மகளுக்கு மட்டும் ஒரு தடை இருந்தது. ஆனால் சபைக்கு போய் ஆமென், அங்கே பிரான்ஸிலே சபைக்கு போய் தேவனை ஆராதித்து ஜெபித்து ஆமென், கொஞ்ச நாட்களிலே தடைகள் நீங்கி இந்த இடத்திலே கர்த்தர் கொண்டு வந்து குடும்பமாய் வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. Tacha sister had difficulties to come to this country. She was in France. She went to our church in France. She worshipped the Lord, and the Lord removed all the obstacles. And today she's here. एक सिस्टर यहाँ छे, ये लोगों ने बहुत मुश्किल थी यहाँ देश में आवा मटे फ्रांस में जाता था, तो वे लोगों ने यहाँ मौका मिली जो जे बदी नर्तन तो ये हेल्प यूज़ तो प्रभु ने धन्यवाद. எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னு சொன்னால், தச்சாவோட நான் நேற்று தான் தச்சாவை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அட்ரஸ் அனுப்பட்டுமா, சபையுடைய அட்ரஸ் பார்த்து சொன்னார், நீங்கள் இங்கே வந்துட்டீங்கன்னு சொல்லின்னு நான் பேசும்போது தச்சா சொன்னாங்க, சிஸ்டர் நான் டிவியில் அட்ரஸ் எடுத்து ஹோலிகோட் டிவியில் அட்ரஸ் எடுத்து இந்த இடத்தையும் நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், வந்து பார்த்துட்டே போயிட்டேன், எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆராதனை நடக்கிற இடம் அப்படின்னு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு வாஞ்சை. I confirmed with her the address and everything, and she said, "Oh, I already came. I already got the address and checked out the place, and I'm already ready to come for Sunday." जरा आया जरा मैं लोगों ने कंफर्म कराया वो एड्रेस पर लोगों ऑलरेडी किधर के मैंने खबर से ऑलरेडी एड्रेस जो ले दोस्त तो रहता थी. கர்த்தர் நிச்சயமாக எங்களுடைய குடும்பத்தை இந்த தேசத்திலே உயர்த்துவார். God will lift up a family. प्रभु लोगों ने परिवार ने उच्चाला उसे. ஆமென். ஹல்லேலூயா. வார்த்தைக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து செல்லுவோம். என்னன்னு சொன்னால், உலகத்தில் எல்லாருமே வாஞ்சிக்கிற ஒரு காரியம் ஆமென், மனுஷராக இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆமென், யாருமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது. 3 காரியத்தை மனுஷங்க தேடி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. அது என்னவென்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். There is 3 things that men are going after, and we're going to look at that today. ત્રણ વસ્તુ મનુષ્ય પાછળ ચાલે છે વસ્તુ એને આપણે જોશું એને. அது என்னவென்று சொன்னால், ஒன்று ஐஸ்வர்யம், One is wealth. એક છે એ પૈસા, இன்னொன்று பேர் புகழ் மகிமை, The other one is honor, બીજું છે એક માન, இன்னொன்று ஜீவன். and the thirdly life. ને ત્રીજું છે જીવન. ஆமென். இந்த 3 காரியத்துக்காகவும் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். For these 3 things men are going behind, or Amen. running after. આ ત્રણ વસ્તુ મનુષ્ય એની પાછળ ચાલે છે. இந்த 3 ஒரே டைமிலே ஒரு மனுஷனுக்கு கிடைப்பது ரொம்ப கஷ்டம். And to get all of these 3, it's very difficult for men. તો આ ત્રણેય વસ્તુ લેવા માટે જક મુશ્કેલ છે. அது அம்பானி ஆமென், மிஸ்டர் அம்பானியா இருந்தாலும் என்ன செய்ய இயலாது, அவர் பிடிச்சது எல்லாமே சாப்பிட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில தான் அவர் இருக்கிறாரு. Even if you're Mr. Ambani, he can't eat whatever he wants to eat now. તમે અંબાની હોય તોય પણ કંઈ જે ખાવો એ ખાવા મળતું નથી. ஹல்லேலூயா. அதே போல ஆமென், பேர் புகழ் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பாருங்க ஆமென், எல்லாருக்கும் ஆமென் பேர் புகழ் என்ற ஒரு ஆசை தான். If you look at honor and having a good name, நல்ல காரியம். being famous is good. તમે જો કે એક સારું નામ ને માન હોય તો એ આમ સારું કહેવાય. என்னன்னா அது நிரந்தரமாய் நிலைச்சிருக்கணும். Because we want to be remembered for. நிலைச்சிருக்கணும், நிக்கணும் அந்த பேர் என்ன கடைசி வரையில. We want our names to be remembered until the end. કેમ કે આપણે એવી રીતે રાખવું છે કે આપણું નામ યાદ રહે બધીને. கொஞ்சம் சொப்ப ஆமென் பெயர்கள் மட்டும்தான் நிலைச்சிருக்குது. கொஞ்சம் பேர் தான் நிலைச்சிருக்குது பேரில் புகழில், இன்னும் அவங்களை குறித்து பேசுகிறோம். Just a few names are we remember and we still speak about. થોડાક નામ જ આપણે ખબર છે ને આપણે એની હજી વાતો કરતા હોઈએ. ஆமென். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யாரெல்லாம் சொல்லலாம்? Who? કોણ? காந்திஜி, என்ன காந்தி ஆமென், மகாத்மா காந்தி, மதர் தெரேசா Mother ஆமென். Teresa. கொஞ்சம் பேரை மட்டும்தான் என்ன செய்கிறான் நினைவு கூற முடியுது. Just a few names we can remember. આ થોડાક નામો ખાલી આપણે ખબર યાદ છે. ஆமென். கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆமென், ஜீவன் என்று சொல்லிக்கல இன்றைக்கு எக்கச்சக்கமான ப்ரோக்ராம் யூடியூப்ல வந்து விழுது ஆமென். இது செய்யுங்க, இது செய்யுங்க, இப்படி சாப்பிடுங்க, அப்படி சாப்பிடுங்க. ஜீவன மனுஷன் என்ன செய்கிறான், நீடித்த நாட்கள் நாங்கள் வாழ வேணும் என்பதை ஆமென் நாங்கள் விரும்புகிறோம்.
We can see a lot about life on YouTube. They tell you to do this, they tell you to eat that. We want to live. આપણે જીવન વિશે કેટલાક બધી યુટ્યુબમાં વિડીયો જોઈ કે એ લોકો બતાવે કે કેવી રીતે કરવાનું બધી. ஆமென். எங்கட தெயோஃபீலுக்கு பின்னால் ஆமென் யூட் இருக்கிறதால எனக்கு யூட்டு தெரியவே இல்லை. இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க, யூட் ஃபேமிலி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். நான் உங்களை இப்படித்தான் நான் பார்க்குறேன் தெயோஃபீலே பின்னால். ஆமென். ஜீவன் ஹல்லேலூயா. நாங்கள் வாழுவது என்னவா மிகவும் கர்த்தருக்கு பிரியம். To live, God wants that. God is pleased. જીવવું એક સારું છે. પ્રભુ એમ ચાહે છે કે આપણે જીવીએ. நீளித்த ஆயுசு தேவனுடைய ஆசீர்வாதம். God, long life is God's blessing. એક સારું લાંબુ જીવન એ એક આશીર્વાદ છે. ஆமென். இந்த மூன்று ஆமென் தேவ பிள்ளைகளே, எங்களுக்கு இந்த மூன்றும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஹல்லேலூயா இருக்க வேணுமானா நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம். நீதிமொழிகள் 22:4 நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுவோம். If we want all of these three, we're going to read God's word in ત્રણેય વસ્તુ આપણે જોઈએ તો આપણે પ્રભુનું વચન વાંચીએ. Proverbs 22:4. 22:4. தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனுமாம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ધન આબરૂ તથા જીવન એ નમ્રતાના અને યહોવાના ભયના ફળ છે. આમેન. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பாருங்க வசனம் சொல்லுகிறது ஆமென் தாழ்மைக்கும் எப்படியா தாழ்மைக்கும் எந்த மனுஷன் ஹல்லேலூயா தாழ்மையா இருக்கிறானோ, எந்த மனுஷன் தன்னை தாழ்த்தி ஆமென் ஆராதனையிலே தன்னுடைய 2 கரங்களையும் எடுத்து தட்டி ஹல்லேலூயா கையை உயர்த்தி வாயை திறந்து ஹல்லேலூயா கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உம்மால் எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லி ஆமென் இயேசுவை ஹல்லேலூயா உயர்த்துகிறவனாக தன்னை தாழ்த்துகிறவனாக இருக்கிறானோ. Is he someone who is humbling himself by humility? It says, is he clapping his hands, singing along? આપણે જોઈએ કે આપણે નમ્ર છે કે આપણે તાલી પાડીએ સારી રીતે. ஆமென். வசனம் சொல்றது தாழ்மையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம், இந்த 2 காரியத்தையும் நீங்க நினைவில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. It says humility and the fear of the Lord. These 2 things keep in mind. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எங்களை தாழ்த்த வேணும். ஆமென். We have to humble ourselves. આપણે ખુદને નમ્ર રહેવાનું છે અને પ્રભુનો ડર રાખવાનો છે. வசனம் சொல்றது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறது என்று சொன்னா என்ன, அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை கொடுத்து வாழ வேண்டும். The fear of the Lord, it means to give God the space he wants when we live. પ્રભુનો ડર રાખવાનો મતલબ કે જે પ્રભુને જગ્યા આપવાની છે એ આપણે આપવાની છે. பவுல் சொன்னார் மரணமோ பட்டினியோ பசியோ நிர்வாணமோ எதுவும் என் தேவனை விட்டு என்ன செய்ய முடியாது, பிரிக்க முடியாது. அவர்தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். Paul says whether death nor life nor famine can separate me from God. પાઉલ કહે છે કે મને કંઈ અલગ કરી કે નહીં પ્રભુનું જે પ્રેમ મેં રાખ્યું છે એના માટે. ஆமென். என் தேவனுக்கு நான் முதலிடத்தை கொடுக்கும் பொழுது என்னுடைய வீடு கட்டப்படும். When I give the first place to God, my house will be built. જ્યારે હું પ્રભુને પહેલી જગ્યા આપું ત્યારે મારું ઘર બાંધવામાં આવશે. ஆமென். பாருங்க அமெரிக்காவில் நான் போன முறையும் சொன்னேன், இந்த முறையும் சொல்றேன். ஆமென். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு மனுஷன் தலைவனாய் வந்ததுனால ஆமென் அவங்களுடைய விசுவாசம் என்ன, அமெரிக்காவுக்கு இருக்கிற ராணுவ பலமோ இல்லை என்று சொன்ன அமெரிக்காவுடைய பேங்க்ல இருக்கிற பணமோ பொன்னோ வெள்ளியோ அல்ல. ஹல்லேலூயா. நாங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கும் பொழுது தேசம் பாதுகாக்கப்படும், தேசத்தை தேவன் கட்டுவார் அப்படி என்று சொல்லி அவங்க விசுவாசிக்கிறாங்க. In America they believe that if we believe in God and let God give God his place, he will protect the nation, he will look after the nation. અમેરિકામાં એ લોકો એવો વિશ્વાસ રાખ્યો છે કે પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખશે અને એ લોકોની જગ્યા આપશે તો પ્રભુ એ લોકોને સાચવી રાખશે અને જે એ લોકોનો દેશ છે ઉપર લાવશે. ஹல்லேலூயா. 6 நாட்கள் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். 7வது நாள் அவரை ஆராதிக்கும்படியாக அதை பரிசுத்தப்படுத்தி தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். 6 days God has given and the 7th day he has sanctified. 6 દિવસ આપ્યા ને 7મો દિવસ લોકોએ આરામનો આપ્યો છે. ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆமென் சபை கூடுதலை என்ன செஞ்சிராதீங்க, விட்டு விடுறது போல சிலர் விட்டு விடுவாங்க, சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நீங்க விட்டு விடாதீர்கள் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதுனாலே God's word is saying do not leave out the church as some people do. પ્રભુનું વચન એમ કહે છે કે તમે ખલીશાને એવી રીતે સમ છોડી દેવમાં. ஆமென்.
அப்படி என்று சொல்லி அவருடைய வார்த்தையை கனம் பண்ணி ஆமேன் வாழுகிற மனுஷனுக்கு நிச்சயமாக ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் கனமும் உண்டாகும். And so the man who listens to that word and honors that word will be to him will be riches, honor and life. તો જે માણસ એ સાંભળે વચન એને માન આપે તો એને બધી મળશે. ஹல்லேலூயா. எப்பயுமே எங்கட குஜராத்தி பிள்ளைகள் தான் முதல் வருவாங்க இந்த இடத்துல. Gujarati children, they'll come first to this building. ગુજરાતી પરિવાર છે એ લોકો અહીંયા પહેલા આવે છે બિલ્ડિંગમાં. இந்த ஸ்டாண்ட், இந்த கார்பெட், இந்த இதெல்லாம் யார் அரேஞ்ச் பண்றதுன்னு நினைக்கிறீங்க? The stand, the carpet and the curtain, who does this, do you think? બધી સેટઅપ બધી કરવા લાગે છે અહીંયા. நாங்க இல்ல, நான் இல்ல, ஆனா இவங்க தான் செய்வாங்க. Not me, they will do it. હું નહીં પણ એ લોકો કરશે. ஆமென். அந்த வாஞ்சை, அந்த தாகம், கர்த்தருடைய சமூகம், ஆண்டவருடைய ஆமென் தினம். ஹல்லேலூயா. They have that அநேக desire. சொல்லி இருக்கிறீங்க, நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம், கிச்சன் பக்கமே நாங்க போறதில்லை சிஸ்டரே, இந்த நாள் கர்த்தருடைய நாள் நாங்க நேரத்தோட இங்க ஆயத்தமாகி வர வேணும் அப்படின்றதுலாம் சொல்லுவீங்க. Many of you tell me we don't even go to the kitchen in our home because of the service. We focus and prioritize church. અમુક લોકો એવા કહે છે કે અમે કિચનમાં પણ જાતા નથી, અમે ખાલી જે ચર્ચનું સર્વિસ છે એના ઉપર વધારે ध्यान દઈએ છીએ. ஆமென். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம், அவருக்கு கொடுக்கிற மரியாதை, அவருக்கு கொடுக்கிற கனம். ஹல்லேலூயா. The fear of the Lord, the honor that we give him. જે પ્રભુને એક ડર રાખ્યો છે, એક માન આપણે આપીએ છીએ એ વિષય. வசனம் சொல்ல அனுப்பினாத்தான். ஆமென். மத்தேயுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வசனம் 6:33 என்னவாம்? Matthew 6:33. முதலாவது தேவனுடைய வாசிங்க. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ஆமென். પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એટલે બધા વાનત પણ તમને અપાશે. ஆமென். வசனம் சொல்வது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். ஹல்லேலூயா. The word is saying, but first seek the kingdom of God and his righteousness. વચન એમ કહે છે કે પહેલા પ્રભુના રાજ્યને ગોતો. பின்பு என்னவாம்? உங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் ஆமென் தேவன் பார்த்துக் கொள்ளுவாராம். And all the other things God will take care of it. ને જે બીજી બધી વસ્તુઓ એ પ્રભુ એનું સાચવશે. அதுக்காக வேலைக்கு போகாம இருந்துடாதீங்க. And so don't leave out to go to work. Yeah, don't avoid work just because of this verse. તો આ વચનના દ્વારા તમે એવી રીતે ખાલી એમ કરતા નહીં કે કામે જવું નથી. யூடியூப்ல ஒரு காரியத்தை பார்த்து அவர் சொல்றாரு, தெய்வம் வந்து உனக்கு ஒன்றும் செய்யாது, ஆமென், மனுஷன்தான் ஆமென் என்ன செய்ய வேணும், உனக்கு உதவி செய்ய வேணும் என்று அநேக பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் விடுறாங்க ஸ்பீச். Many big people, they give speeches and they say, don't think God will help you, only people will help you. અમુક મોટા માણસ એવી રીતે સ્પીચ આપે કે એમ વિચારમાં કે પ્રભુ તમારે મદદ કરશે પણ બીજા લોકો મદદ કરશે. ஹல்லேலூயா. தேவன் மனுஷனை வச்சுத்தான் செய்கிறார், உண்மைதான். ஆனால் சரியான இடத்திலே சரியான மனிதர்களை ஆமென் எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவ கிருபை எனக்கும் உங்களுக்கும் உண்டாக வேணும். God will do it through humans, and if you want the right people to come along, then we need God's grace. પ્રભુ લોકોને વાપરશે ને જે કરેક્ટ માણસ તમારા જીવનમાં આવશે એ તમારે પહેલા પ્રભુને ગોતવા પડે. எத்தனை பேர் சின்ன ஆபரேஷனுக்காக போயிருப்பாங்க, ஆமென், காலி அவுட் ஆக்கல். Some would go for a small operation and they die. કોક નાનો ઓપરેશન માટે જાય પણ મરી જાય. தலைவலி என்று சொன்ன சரியான மாத்திரையை சரியான டாக்டர் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொன்ன தேவ கிருபை எங்களுக்கு தேவை. Even for a headache, if we need the right doctor, and for that we need God's grace. આપણે એક માથું દુખતું એનો ડોક્ટર છે તો એના માટે પ્રભુની કૃપા પણ જોઈએ. அப்படியானா ஹல்லேலூயா, எனக்கு வேலை தேவையானா ஆமென் கர்த்தர் எனக்கு பெஸ்டான வேலையை நல்ல கம்பெனியிலே தேவன் எனக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாரானால் அது நிச்சயமா எனக்கு கிடைக்கும். If I need work, then God will give me the right work at the right place. મને કામની જરૂર હોય તો પ્રભુ મને સારું કામ આપશે, સહી જે કરેક્ટ જગ્યા છે ને કરેક્ટ ટાઈમે આપશે. இதெல்லாம் நாங்க ஈஸியான வே ஆமென் என்னவாம் ஆசீர்வாதமாய் வாழுறதற்கு. And there is an easy way to live blessed. એક આસાન રસ્તો છે રહેવા માટે આશીર્વાદિત. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் ஆமென் கர்த்தருடைய நீதி என்று சொன்ன அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழுறதற்கு ஆமென் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். It's first seeking God's kingdom
and his righteousness, that means to live according to his word. ઈશે કે પ્રભુનું પહેલા રાજ્ય ગોતો ને એ લોકોના વચન પ્રમાણે ચાલો. அதை விட்டுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் என்னவா தூங்கு மூஞ்சியாவே இருக்கிறது, இல்லைன்னா அழு மூஞ்சியாவே இருக்கு. சிரிப்புனாலே காசு கொடுத்தாலும் சிரிக்க மாட்டாங்க. And besides that, we only have a moody face. Even if you give money, they wouldn't laugh. நாங்கள் எல்லோருமே ராஜாதி ராஜாவுடைய பிள்ளைகள். We are all children of the King of Kings. આપણે બધી છોકરાઓ છે રાજાના રાજાના. ஆமென், ஹalleluya. என்னுடைய தெய்வம் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்ளுவார் என்று விசுவாசத்தோடு வாழுறவங்க. We believe that God will take care of everything. આપણે વિશ્વાસ રાખીએ કે પ્રભુ બધીને સાચવશે. கர்த்தரை நேசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கிறது என்று விசுவாசித்து வாழுறவங்க. Everything will work together for good for those who love God. બધી સારી રીતે ચાલશે થાશે જે પ્રભુને પ્યાર કરે છે. ஆமென், ஹalleluya. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe? કેટલા જણા વિશ્વાસ કરે છે? பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இம்மானுவேலோட தான் நான் இப்ப டிராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு சர்ச்சுக்கு வரதுக்கு. Now I'm coming to church with Emmanuel. હું ઇમાન્યુઅલ સાથે હવે ચર્ચમાં આવું છું. ஸ்தோத்திரம், ஆமென். ஸ்தோத்திரம் தான் சொல்லி கொண்டு வர வேணும். அவருக்கு நான் பக்கத்துல இருந்து ஒவ்வொன்று சொல்லவும் மாத்திரமா வருது. When I say something on the side, he gets mad. હું ક્યાંક સાઈડમાં બોલું તો એને જરાક ગુસ્સો આવે. ஒரு எக்ஸிட்டை நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன். அது அவர் சொல்லுவோம், அம்மா நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் தூங்குங்க. I told him about the wrong exit and he was like, Mom, sleep for a minute. मैंने जक उंदो रस्तो जो जक बता दिया तो ये कि मम्मी तमी सुई जाओ जराक. நான் சரியாக தானே ஓடிக்கணும். நான் நினைச்சேன் அவனோட இப்போ ஓடும்போது வாய் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த மனசில் ஆமென் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொன்னேன். ஆமென், ஏதோ ஒரு நன்மைக்குத்தான் இந்த வழியை விட்டதும் ஏதோ ஒரு நன்மைக்குத்தான் அப்படி என்று சொல்லி. And I thought to myself, okay, not to talk too much to him and to leave it into God's hand. It's for anything is for good, even if we miss the junction. तो मैं विचारू के प्रभुना हाथ में सौंप दें, मुझे प्रेम ने प्रभुना हाथ में सौंप दें. ஆமென். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஐஸ்வரியும் மகிமையும் ஜீவனையும் கர்த்தர் கொடுக்கிறவர். God gives riches, honor and life to his children. प्रभु मान ने सारू वेल्थ ने जीवन आपेस. ஆமென், ஹalleluya. பாருங்க, ஹalleluya. பரிசுத்தம் பிரதருடைய காரியம் போன வாரம் என்னோட பேசும்போது அவங்களுடைய குஜராத்தியில் அவங்க இருக்கிற இடத்துல பஞ்சாயத்து தெரியும் தானே உங்களுக்கு, பஞ்சாயத்து மாதிரி தான் கூடுவாங்களாம். In Parisutam brother told me the other day that in Gujarat that they would gather. முக்கியமான ஆட்கள் எல்லாம் அதுல செஃப்பா இருப்பாங்க. And all the important people will come along and அவங்க தான் ஜட்ஜ்மென்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் முடிவெடுப்பாங்க அந்த இடத்துடைய எல்லாவற்றுக்கும். And they are the ones who make decisions about the place. ઓલી દિવસ પરસોત્તમ બ્રધરે મારી મેરા આવ્યા ને પૂછ્યું કે અમારા ગુજરાતમાં બધી મોટા માણસ બધી ભેગા થાય ને એ લોકો બધી ડિસિઝન કરે. அப்போ அதில் 12 கோத்திரம் இருக்காம். 12 அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா சீட்டு போட்டு எடுப்பாங்க போல, சீட்டு குலுக்கி எடுப்பாங்க. And they will place lots to find these 12 men who are in charge. ஒரு வருஷத்துக்கு யார் இந்த இடத்துல செஃப்பா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. For this 1 year who is going to be the boss. એ લોકો ચિઠ્ઠી કરે કે આ વર્ષમાં કોણ ચાર્જમાં રહેશે. அப்போ என்னாச்சுன்னா பரிசுத்தம்பரோட சிட்டிக்கு பரிசுத்தம்பரோடைய பேர் வந்துட்டு. And in Parisutam brothers city his name came up. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே என்னாச்சுன்னா அவருக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க, நீதான் எங்களுக்கு இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இது ஃபார் 1 year பரிசுத்தம் பிரதர், இந்த 1 yearக்கு நீ தான் எங்களை கைட் பண்ண வேணும், எங்களுடைய சிட்டியில் நீ தான் முன்னுக்கு நின்று எல்லா விஷயங்களையும் நன்மையோ தீமையோ நீ தான் செய்ய வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களா. And so they said they called him and said for 1 year you have to be in charge to make decisions for our city. સિટી માટે તમારે બધી ફેસલો કરવાનો છે, એવી રીતે એવી જિમ્મેદારી આપી. அவர் என்ன சொன்னா தெரியுமா? You know what he said? તો તમારા ખબર છે શું કીધું લોકોએ? நோ தேங்க்ஸ், நான் என்ன செய்ய முடியாது, நான் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், நீங்கள் சொல்லுறது மாதிரி ஆமென் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி சில இடங்களுக்கு என்னால் வர முடியாது, சில காரியங்களை நான் செலுத்த முடியாது, சில இடங்களுக்கு ஆமென் என்னால் வர முடியாது, நிற்க முடியாது, அதனால் ஹல்லேலூயா
என்ன செய்யுங்க என்ன செய்யுங்க விட்டுருங்க அப்படி என்று சொன்னாரா. He said, no thanks, I'm a believer now and there are certain places I can't go. There are certain things that I can't do for you guys and that's why I'm not going to do it. તમે ના પાડી દીધું ને કીધું કે હું હવે એક વિશ્વાસુ છે ને હું અમુક વસ્તુ તમે કરો છો હું કરતો નથી હવે. அவங்க சொன்னாங்களாம் அழகா யோசிச்சு 2 தடவை யோசிச்சு முடிவை சொல்லுங்க. என்னன்னு சொன்னா இதுக்கு மேல உங்களை நாங்க என்ன செய்ய இந்த இடத்துல இருந்தே தூக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி. And they said, think twice because if you don't accept this then we will take you away from here. તો એમ કીધું કે તમે બે વાર વિચારી લો નીકળો અમે તમારા અહીંથી કાઢી મૂક્યો. અમે அவர் சொன்னா பரவாயில்லை ஹalleluya இந்த நேமே நீங்க அந்த லிஸ்ட்லயே வைக்க வேண்டாம் ஹalleluya என்னை எடுங்க என் தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறவன் நான் ஹalleluya. And he said it doesn't matter, you can take off me from that list because my God is good. મેં કીધું પછી તમે કાઢી લખો મારા લિસ્ટમાંથી કેમ કે મને કંઈ પહેરી નથી મારો પ્રભુ સારા છે. ஆமென் ஹalleluya. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக என்ன செஞ்சிடுறாம் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை என்ன செய்யறோம் விட்டு விடுறோம். For little things we give the space that we have to give to God. જે નાની નાની વસ્તુ છે એ આપણે એમાં પ્રભુને પણ આપણે જગ્યા આપીએ છીએ. இதைத்தான் தாழ்மையும் ஆமென் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயமும் என்று சொல்லப்படுகிறது. This is humility and the fear of God. આ એક નમ્ર અને પ્રભુનો ડર છે. ஆமென். மத்தேயு பாருங்க 6:34 வசனம் அடுத்த வசனத்தை பாருங்க. If you look at the next verse, முதலாவதுடைய ராஜ்யத்தை நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு ஆமென் எல்லாம் கொடுக்கப்படும். ஆகையால் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். வாசிங்க 34. ஆகையால் நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்கள், நாளைய தினம் தன்னுடையவைகளுக்காக கவலைப்படும், அந்தந்த நாளுக்கு அதனதின் பாடு போதும். આમેન. તે માટે આવતીકાલને સારું ચિંતા ન કરો, કેમ કે આવતીકાલ પોતાની વાતોની ચિંતા કરશે. દહાડાને સારું તે દહાડાનું દુઃખ બસ છે. அல்லேலூயா. வார வருஷம் ஆமென் எப்படி இருக்க போகிறோமோ ஆமென். எனக்கு 50வது வயசு கொண்டாடி நாங்கள் 60 வயசில் பாஸ்டர்கிட்ட எப்படி இருப்பீங்க நீங்கள்? நான் அதை நினைக்கவே இல்லை. ஆமென். வசனம் சொல்லுது நாளே தினத்தை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. The word is saying, do not think about tomorrow. વચન એમ કહે છે કે કાલનું કંઈ વિચારોમાં તમે. 80 વયસ વંદા இந்த பிள்ளை பார்க்குமோ. When I'm 80, which child will take care of me? મારે 80 વર્ષ થઈ જાય ત્યારે કઈ મારા બાળક હાસવશે મને? ஆமென். எந்த இடத்துல இருப்போம்? இதெல்லாம் தேவையில்லாத கவலைகள். All these are unnecessary worries. આ કોઈ આ બધી unnecessary worries છે બધી. நாளைய தினத்துக்கு அதுக்கு வேலை இருக்காம். அது என்னவாம் எந்த நாட்டில் மழையை பெய்ய வைக்க வேணும், எந்த நாட்டில் ஆமேன் என்னத்தை விளைச்சலை கொண்டு வர வேணும், எத்தனை டிகிரியில் ஆமேன் தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த வானத்தில் எல்லாம் முகில் தானே, முகிலெல்லாம் அந்த பிளேனில் போய் பார்த்துட்டு போகிறேன். அந்த முகிலெல்லாம் நிற்கக்குள்ள எனக்கு ஒரு காரியம் வந்தது. என்ன முகில் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த சூரியன் என்ன செஞ்சிடும் எங்களை எரிச்சிடும். அதனால தான் கர்த்தர் எல்லாத்தையும் ஞானமாய் செய்து கொண்டு வாரார், செய்திருக்கிறார், செய்து கொண்டே இருக்கிறார். Amen. If you look up, we have the atmosphere. If that wouldn't be here, the sun would burn us. And so God has made everything in His wisdom. તો આપણે જોઈએ કે આપણે આસમાનમાં જોઈએ જે એટમોસ્ફિયર હોય એ હોય નહીં તો જે તડકો છે એ આપણે બાળી નાખે. તો પ્રભુએ જે બધી મેળવ્યું છે એ લોકોના જ્ઞાનથી બધી બનાવ્યું છે. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் அவருடைய வார்த்தையிலையும் ஆமென் அவருடைய வழியிலே நடக்கிறதிலும் ஆமென் அவருக்கு முதலிடத்தை கொடுத்து வாழுறதிலும் மட்டும் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோமாக. ஆமென். கர்த்தருடைய கிருபை பெரிதா எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கு. And if we start to focus on His word and living a life for Him, His grace will be abundant in our lives. આપણે પ્રભુના વચનો પર વધારે મનન કરીએ અને આપણે પ્રભુ માટે જીવીએ ને તો એ લોકોને આપણી કૃપા આપણી ઉપર વધારે આવશે. ஆமென். நீதியிலே நாங்கள் நடக்கும் பொழுது, நீதியின் வழியிலே நான் நடக்கும் பொழுது ஆமென் வசனம் சொல்றது நீதிமொழிகளிலே 12ஆம் அதிகாரத்தில் 21ஆம் வசனம் வாசிப்போம். If we walk in righteousness, we read in Proverbs chapter 12. நீதிமானுக்கு ஒரு கேடும் வராது. ஆமென். நீதிமானுக்கு ஒரு கேடும் வராது. ஒரு கேடும் வராது. நம்புங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் அனுமதிக்க மாட்டார். No trouble will overtake the righteous. God will not allow it. જે ન્યાયાધીશ છે એની ઉપર કંઈ મુશ્કેલ આવવા દે નહીં પ્રભુ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீதிமானாக நாங்கள் நிற்கும் பொழுது
கர்த்தர் எங்களை நிறுத்தின இடத்திலே நிற்கும் பொழுது, கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த இடத்திலே நான் நிற்கும் பொழுது, இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவனாக, தேவனுக்கென பிரித்தெடுக்கப்பட்டவனாக நான் நிற்கும் பொழுது ஒரு கேடும் என்னை அணுகாது என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. When we are righteous, when we are washed by the blood of Christ, the word is saying no trouble will overtake us. જ્યારે આપણે ન્યાય હોય, જ્યારે આપણે પ્રભુના લોહીથી ધોયેલા હોય તો કંઈ પણ આપણે દૃષ્ટ કે કંઈ લાગે વળગે નહીં. So can you read 21, Neha? સદાચારીને કંઈ નુકસાન થશે નહીં, પણ દુષ્ટો હાનિથી ભરપૂર થશે. આમેન. ஆமென். அல்லேலூயா. வசனம் சொல்றது, நீதிமானுக்கு ஒரு கேடும் வராது, துன்மார்க்கருக்கோ என்னவா? துன்மார்க்கரோ தீமையினால் நிறையப்படுவார்கள். அல்லேலூயா. நான் நீதிமான் என்றதை ஆமென் மறக்காதபடிக்கு எப்பொழுதுமே கவலைப்படாம சந்தோஷமா இருப்போம். Don't forget that we are to be righteous, and let's always be joyful. எங்களுடைய தலையிலே இருக்கிற ஒவ்வொரு முடிகளும் எண்ணப்பட்டிருக்காம் தேவனால. The hair on our head is counted by God. તમે ભૂલતા નહીં કે તમારે ન્યાય રહેવાનું છે. તમારા જે વાળ છે માથાના એ બધી ગણેલા છે. எங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா கர்த்தர் எண்ணி வைத்திருக்கிறார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. We don't know, but God has counted it, the word says. આપણે ખબર નથી પણ પ્રભુએ ગણેલા છે. વચન એમ કહે છે. அல்லேலூயா. அப்படினால நீதிமானுக்கு ஒரு கேடும் இல்ல தேவ பிள்ளைகளே. And so there is no trouble for the righteous. તો જે ન્યાય છે એને કંઈ મુશ્કેલ આવતી નથી. பேரும் புகழும் பெற்று வாழ்ந்த தாவீது ராஜா இப்படியாக சங்கீதம் 5 சொல்லுகிறார். சங்கீதம் 5:7 வசனம். David, who had honor and riches, in Psalms chapter 5 says, நானோ உமது மிகுந்த கிருபையினாலே உமது ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து உமது பரிசுத்த சந்நிதிக்கு நேரே பயபக்தியுடன் பணிந்து கொள்ளுவேன். પણ હું તો તારી પુષ્કળ કૃપાથી તારા મંદિરમાં આવીશ. હું તારી બીક રાખીને તારા પવિત્ર મંદિર ભણી ફરીને ભજન કરીશ. ஹல்லேலூயா. தாவீதுடைய சின்னந்தான் இன்று வரையிலும் இஸ்ரவேலுடைய கொடியிலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த தாவீதின் ஸ்டார். ஆமென். And David's star is until today on the flags of Israel. જે દાવીદનો તારો છે એ આજ દિવસથી જે એ લોકોનો ફ્લેગ છે એમાં છે હજી. அந்த ஆமென் ராஜா சொல்லுறான், நானும் ஆமென் உமது மிகுந்த கிருபையினாலே உமது ஆலயத்துக்கு பிரவேசித்திருக்கிறேன். And he says, by your grace I'm coming towards your temple. એમ કહે છે કે તમારી પુષ્કળ કૃપાથી હું તમારા મંદિરમાં આવું છું. ஆமென். ஆலயத்துக்கு வருவதற்கு தேவ கிருபையை நாங்கள் கேட்க வேண்டும். We need God's mercy to come into the church. આપણે પ્રભુની દયા જોઈએ છે આ ચર્ચમાં આવવા માટે. ஆமென். நாங்க நினைக்கிறோம் ஏதோ நாங்க அதோ சிஸ்டர் ஆமென் ஒரு ஆராதனை இங்கே நடக்குது நாங்கள் வர்றோம், இல்லாட்டி சிஸ்டர் தேடுவாங்க. இல்லை, கர்த்தரிடத்துல கேளுங்க, கிருபை தாங்கப்பா. உங்களை நான் வந்து ஆண்டவரை பணிந்து என்னை தாழ்த்தி உங்களை ஆராதிக்கும் பொழுது ஆமென் எனக்கு ஆசீர்வாதம், அல்லேலூயா, எனக்கு ஜீவன், எனக்கு கனம் எல்லாம் உண்டாகும். You may think you're coming here because sister is doing a service. No, you're coming here by the grace of God. When you kneel down here and praise Him, there is a blessing. તમે વિચારશો કે તમે અહીંયા આવો સિસ્ટર સર્વિસ કરે છે એના માટે, પણ નહીં, તમે અહીંયા આવો પ્રભુની કૃપા દ્વારા તમે આવો પ્રભુને પ્રાર્થના કરવા ને બધી એ લોકો માટે આવો છો. ஆமென். அல்லேலூயா. பாருங்க அடுத்த வசனம், கர்த்தாவே என் சத்துருக்கள் நிமித்தம் என்ன செய்ய உம்முடைய நீதியிலே நடத்தி எனக்கு முன்பாக உம்முடைய வழியை செவ்வைப்படுத்தும். ஆமென். என்னுடைய வழியை செவ்வைப்படுத்துங்க. ஜெபம் பண்ணுறார். என்ன பண்ணுறார்? ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கிறார், ஆண்டவரே என்ன செய்யுங்க, என்ன நீதியிலே நடத்துங்க. He is asking God, lead me in your righteousness. પ્રભુને માંગે છે કે મને તમે સહાય આપો. அல்லேலூயா. வார்த்தையின்படி என்னை வாழ வையுங்க. Make me live according to the word. તમારા વચન પ્રમાણે મને ચલાવો. ஆமென். வசனம் சொல்ல என்னவா? உம்முடைய நீதியிலே நடத்தி உம்முடைய எனக்கு முன்பதாக உம்முடைய செவ்வைப்படுத்து, ஒழுங்குபடுத்துங்க ஆண்டவரே. நான் எங்கே நிற்கிறேனோ அல்லேலூயா ஆண்டவரே என்னுடைய வழி சரியாக இருக்கிறதா என்று சொல்லி நீங்க செக் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. And he's asking, make my way straight before you. Check if the ways I'm going are right. ને પૂછે છે કે મારો રસ્તો પણ સીધો કરો ને ચેક કરો કે હું સાચો રસ્તે પર ચાલું છું કે નહીં. ஆமென். எத்தனை பேர் இப்படியாக எங்களை தாழ்த்தி இருக்கிறோம்? How many of us have humbled ourselves like that? કેટલા જણ આપણે એવી રીતે નમ્ર બન્યા છે. ஆமென். அல்லேலூயா. நான் சொல்லுறதல்ல. ஆமென். சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால், இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணணும். ஆமென். நான் The rabbit has 3 அல்ல, legs. தெய்வம் என்ன சொல்லுகிறார்? ஆமென். Not me, but God will, he says. હું નહીં પણ પ્રભુ કરશે.
இப்படி எல்லாம் தங்களை தாழ்த்தி நீதியினிலே ஆமேன் நடந்து வழியை செம்மையாக்குங்க ஆண்டவரே, ஆமேன் சரிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே, நீதியின் வழியிலே நடத்துங்கன்னு எல்லாம் ஜெபிச்சபடினால தான் தாவீது இன்னும் ஆமேன் சிறந்த ராஜாவாக பேரும் புகழும் பெற்றவராக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார். Because he prayed a prayer like this and asked God to lead him in righteousness, David, his name and his honor is still until today. કારણ કે દેવીડે આવી રીતે પ્રભુને માંગ્યું તો એવી રીતે એને માને પૂરને અજીક એનું નામ બધી યાદ રાખે છે. தன்னை ஒடுக்கி சிறுமைப்படுத்தி ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கிறார், ஆண்டவரே என்னுடைய வழிகளை செம்மைப்படுத்துங்க. He humbles himself and asks God, Lord, make my way straight. એ ખુદ નમ્ર બનીને પ્રભુને પૂછે છે કે મારો રસ્તો સીધો કરો. எப்பயுமே கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆமென் கர்த்தரை மேய்ப்பனாய் வைத்துக் கொண்டார். The Lord is my shepherd and God kept him as a shepherd. પ્રભુ મારા પારક છે ને એને પણ એક પારક જેવો રાખ્યો. வசனம் சொல்வது 8ஆம் வசனம், ஆதலால் பழைய புளித்த மாவோடே அல்ல, துர்க்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடும் அல்ல, துப்பரவு உண்மை என்னும் પુલિપિલ્લાદ અપ્પતોડે પંડિகையை આસારિક કરાવો. આમેન. એ કારણથી આપણે એ પર્વ જૂના ખમીરથી નહીં એટલે પાપ તથા દુષ્ટતાના ખમીરથી નહીં પણ નિખાલસપણાની તથા સત્યની બેખમીર રોટલીથી પાડીએ. ஆமென். பண்டிகையை ஆசாரிக்க கடவோம். பண்டிகை என்ன? கர்த்தருடைய சமூகம். அல்லேலூயா. ஆராதனை ஒரு பண்டிகை நாள். God's presence is a feast. પ્રભુની ખજૂરી છે ના એક જમણવાર છે. எங்கேயாவது ஒரு திருமணத்துக்கு போறோம்னா மணிக்கணக்கா நின்று என்ன செய்யறோம்? உடுத்துறோம். ஆமென். When we go to a wedding, we take hours to get ready. જ્યારે આપણે લગ્નમાં જાય ત્યારે કેટલીક બધી તૈયારીમાં ટાઈમ આપવો જાય. அல்லேலூயா. ஏதாவது ஒன்று நாங்க புதுசா வாங்கி செய்யலைன்னா அது சரி வராதுன்னு. And if we don't wear something new, then it won't work. તો આપણે કંઈક નવું પણ પહેરવું હોય નહીં તો એ ચાલશે નહીં. அது மாதிரி தான் ஒரு திருமணம் வந்து நான் இந்த வாரம் நான் ஒரு பவுடர் வாங்குறது போன பாச உங்கள்கிட்ட இல்லவே இல்லையா பவுடர். And for a wedding I wanted to buy some powder and pastor asked me, you don't have any powder. લગ્ન હતો તો મને પાવડર લેવો તો પાસ્ટર કહે કે તને કંઈ પાવડર નથી. நான் சொன்னேன் வெட்டிங் எல்லாம் ஆமென் என்னவா வெட்டிங் எல்லாம் நாங்கள் அழகா நிற்கணும் ஆமென் எனக்கு அந்த பவுடர் செட் ஆகலை எனக்கு புதுசாக தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி. I said it's a wedding, I have to look good, right? I need the new powder. મેં કીધું કે લગ્ન છે મને પાવડરની જરૂર છે મને સારું દેખાવું છે. உண்மையிலேயே அது தேவையில்லாத ஆனால் என்னுடைய மைண்ட் செட்டில் அப்படி என்னவா பண்டிகை ஆமென் நான் சந்தோஷமாக நிற்கணும் நான் மேக்ஸிமம் என்னவா இருக்க வேணும் அழகாக போகணும் அப்படி என்று சொல்லி ஒரு வாஞ்ச. I actually didn't need it, but because it was a feast, I wanted to look good, I wanted to be there wholeheartedly. મને કંઈ જરૂર નથી પણ ના સારું જમણવાર હતું તો મને સારું દેખાવું હતું એ માટે જોતી હતી. பாருங்க ஆமென் கையில் என்னத்தை கொண்டு போவா. And so what will we take in our hands? તો પ્રાર્થના સુને જશું. மொய் போடுறதுக்கு ரெடியாக தான் போவோம் என்ன. We'll be ready, prepared to give a gift. આપણે An envelope. એક તૈયારી ગિફ્ટ રાખીને આપશું. பண்டிகை என்ன யாராவது ஆமென் ஒரு திருமணமோ பர்த்டேயோ வெறும் கையோட போவீங்களா? If it's a wedding or a birthday, would you go empty-handed? વેડિંગ હોય કે બર્થડે હોય તો તમે ખાલી હાથે જતા હોય. ஆனா இந்த பண்டிகையில ஆமென் இயேசு சொல்றார் நான் என்னுடைய ஜீவனை உனக்காக கொடுத்து உன்னை வெல்கம் பண்றேன். But in this feast God says I gave you my life and I'm welcoming you. પણ આ જમણવાર છે એમાં અમે તમારું જીવન આપ્યું ને હું તમારે વેલકમ કરું છું. ஆனா நீ ஒன்று செய் ஆமென் இந்த புளித்த மாவென்று சொல்லக்கூடிய என்னவாம் துன்மாக்கமும் துர்க்குணம் பொல்லாப்பு இதை விட்டுவிடு. But do one thing, that's soury dough. It's sin and evil. Put it aside. જે એ ઓલું વસ્તુ એક વસ્તુ છે જે ખમીરવાળું એને તમે દૂર મૂકી દો. ஆமென் பழைய ஆமென் துன்மாக்கமும் பொல்லாப்பும் இருக்கக்கூட இங்கே வரும் பொழுது எப்படி இருக்க வேணும் உண்மையாய் இருக்கணும். Let malice, the old malice and wickedness leave behind. When you come here, come sincerely and truthfully. જે દુષ્ટ ને ખરાબ વસ્તુ છે એને છોડી દેવ ને અહીંયા આવો ત્યારે એક સારી રીતે આવો. பண்டிகை தான் ஆமென் அழகாத்தான் வரணும் இங்க ஆமென். It is a feast. We have to come and look good.
ખાવાનું છે તો આપણે આવવાનું છે ને સારું દેખાવાનું છે. ஆனா இந்த பண்டிகையில உள்ளான அழகையும் ஒருத்தர் பார்க்கிறவராய் இருக்கிறாரா? But in this feast, someone is looking at your inner beauty as well. પણ આ જમણવાર છે એ તમારી અંદરનું છે એમાં એને વધારે જોઈશ. என்ன உள்ளான அழகு? What's your inner beauty? ஆமென். துப்பரவு உண்மையும் என்று சொல்லப்படுகிற ஆமென் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு பண்டிகையை ஆசாரிக்க கடவோம். உண்மையாய் இருப்போம். ஹalleluya. Sincerity and truth. Let's be truthful. આપણે સચ્ચાઈથી રહેવાનું છે. இயேசுவின் இரத்தம் ஆமென் எங்கள் எல்லாருக்காகவும் சிந்தப்பட்ட அவர் எங்களுடைய தகப்பன். நாங்கள் அவருடைய எல்லாருமே அவருடைய பிள்ளைகள். The blood of Jesus was poured over for all of us. We are all his children. પ્રભુ ઈસુનું લોહી આપણા બધી માટે રેડ્યું છે. ஹalleluya. ஆனபடியினால உண்மையாய் ஆமென் praise Lord சொல்வோம். உண்மையாய் ஆசீர்வதிப்போம். ஆமென் உண்மையாய் பேசுவோம். ஹalleluya. And so let's truthfully say praise the Lord, truthfully bless each other. આપણે સચ્ચાઈથી પ્રેઝ ધ લોર્ડ બોલીએ અને સચ્ચાઈથી બીજાને આશીર્વાદ આપીએ. என்னடா இது தேவனுடைய வீடு. Because this is God's house. કેમ કે આ પ્રભુનું ઘર છે. ஹalleluya. தேவனுடைய வீட்டில ஆமென் தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன? துப்பரவு உண்மையும். In God's house, God is expecting sincerity and truth. પ્રભુના ઘરમાં પ્રભુ ચાહે છે કે આપણે સિન્સિયર રહીએ અને સચ્ચાઈથી રહીએ. ஆமென். ஒரு வசனத்தை வாசிச்சு நாங்க முடிக்க போறோம். And we want to wrap it up with another நீதிமொழிகள் verse. தான் 22ஆம் அதிகாரம் Proverbs 22 4ல இருந்து வாசிப்போம். Proverbs 22 from verse 4. தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனுமாம். மாறுபாடு உள்ளவனுடைய வழியிலே முள்ளுகளும் கண்ணிகளும் உண்டு. தன் ஆத்மாவை காக்கிறவன் அவைகளுக்கு தூரமாய் விலகி போவான். பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து. அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். ஆமென். ஐஸ்வர்யவான் வாசிங்க நேஹா. Can you read please 4 5 6? ધન આબરૂ તથા જીવન એ નમ્રતાના અને યહોવાના ભયના ફળ છે. આડા માણસના માર્ગમાં કાંટા તથા ફાંદા છે. પોતાના આત્માને સંભાળનાર તેથી દૂર રહેશે. બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તેમાં ચાલવાનું તેને શિક્ષણ આપ, એટલે તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી તે ખસશે નહીં. આમેન. ஆமென். பாருங்க 5வது வசனம் சொல்றது மாறுபாடு உள்ளவன். ஆமென். மாறுபாடு உள்ளவனுக்கு ஆமென் என்னவா? உண்மை இல்லாதவன், 2 இருதயம் 2 நாவு ஆமென் இப்படி எல்லாம் ஆமென் ஒப்பு கொடுக்காத ஒரு வாழ்க்கை வாழுகிறவனுக்கு Someone who is not truthful. કોઈ પણ જે સચ્ચાઈ બોલતો હોય નહીં તો வசனம் சொல்றது என்ன இருக்காம்? முள்ளுகளும் கண்ணிகளும் உண்டு. முள்ளுகளும் கன்னிகளும் உண்டாம். யாராவது ஆமென் முள்ளு கிடந்தா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. கன்னி வைக்கும் பொழுது சொல்லிட்டா வைப்பாங்க? வைக்க மாட்டாங்க. எங்கேயோ ஒரு நாள் மாட்டிடுவீங்க. And for those there are thorns and snares, it says. એ લોકો માટે કાંટા ને ખાડા બધી છે એ લોકોના રસ્તામાં. அதனால தான் சொன்ன ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனும் என்னத்தால வருமாம்? கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தினாலும் நாங்கள் எங்களை தாழ்மைப்படுத்தும் பொழுது. And that's why riches and honor and life will come when we fear the Lord and by humility. ને માટે ધન ને જીવન ને માન બધી આવશે એક નમ્ર બનશું ત્યારે. ஆமென். மாறுபாடுள்ளவங்களா என்ன செய்யக்கூடாது? மண்டே ஆமென் ஒரு கலர், சண்டே ஒரு கலர், இப்படி மாறி மாறி ஆமென் வாழக்கூடாது. ஆமென். கர்த்தரிடத்திலே தாவீது சொன்னது போல உம்முடைய நீதியிலே ஆமென் என்னை நடத்துங்க. ஹல்லேலூயா. நீதிமானாய் வாழணும். ஆமென். நீதிமானாய் நிற்கணும். ஆமென். கர்த்தர் கொடுத்த இடத்திலே நான் நின்று கொள்ள வேணும். அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார். I want to stay on God's ways as a righteous man in his righteous ways, then God will bless you. પ્રભુના righteous રસ્તામાં મને રહેવું છે. வசனம் சொல்றது முள்ளுகளும் கனிகளும் தன் ஆத்துமாவை என்ன செய்ய வேணுமாம்? காக்கிறவன். அவைகளுக்கு தூரமாய் ஆத்துமாவை காக்க வேணுமா? He who guards his souls, you have to guard your soul. જે એનો આત્માને સાચવી રાખે એ છેટાવે આ બધી પરેશાનથી. கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையிலே இருந்து விலகணும். We have to fear the Lord and go away from evil. આપણે પ્રભુનો ડર રાખવાનો ને જે દૃશ્ય છે એનાથી દૂર હટવાનું છે. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பாருங்க கர்த்தருக்கு ஆமென் வாசிங்க
தன் ஆத்துமாவை காக்கிறவன் ஆமென் முள்ளுக்கும் கண்ணிக்கும் ஆமென் என்ன செய்வான் அவைகளுக்கு தூரமாய் விலகி போவான் ஆமென் ஒன்றும் தொட முடியாது ஆத்துமாவை காக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கு Who needs to guard their souls? કોને લોકોના આત્માને ધ્યાન રાખવાનું છે உங்களோட பொறுப்பு உங்களோட Your ஆத்துமா responsibility, your soul. તમારી આત્મા તમારી જિમ્મેદારી છે ஆமென் தேவனிடத்திலே கிருபையை கேட்கணும் ஹalleluya You need to ask for God's grace. பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலே பலனை கேட்கணும் ஆமென் Ask the Holy Spirit for His strength. તમારે પ્રભુની કૃપા માંગવાની છે கர்த்தருடைய வார்த்தையை நேசிச்சு அவருடைய வழியிலே நடக்கிறவன் பாக்கியவான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது The one who loves God's word and walks in His ways is blessed. જે પ્રભુના વચન પાડે તો એ આશીર્વાદિત છે பிள்ளைகளை நடத்த அதனப்படினால் தான் பிள்ளைகளை என்ன செய்ய வேணும் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து அது பெற்றோருடைய பொறுப்பு ஆமென் உங்களோட ஆத்மாவை காக்கிறது உங்களோட பொறுப்பு உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த பிள்ளைகளை என்ன செய்ய வேணும் நடக்க வேண்டிய வழியில நடத்த வேணும் அது என்னுடைய பொறுப்பு ஆமென் It's சில்வி the parents' responsibility is to teach the children to walk in the right ways, and it's your responsibility to guard your soul. માતા પિતાની એક જિમ્મેદારી છે કે નાના બાળકને એક સારી રીતે ચલાવે ને તમારી ખુદની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમે ખુદનું આત્માને ધ્યાન રાખો பர்த்டேல சில்வி என் மாமியை குறித்து என்ன சொல்லுறீங்கன்னு கேட்கக்குள்ள சாரோனும் சில்வியும் பேசினாங்க சில்வி ஒரு காரியம் சொன்னா When they asked, what do you say about mommy? Sylvie said one thing, everyone said. Sylvie said, yeah. என்ன குறித்து சொல்ல வேணுமெண்டா பிள்ளைகள் நல்லா சொல்லுவாங்க அதில் சந்தேகம் இல்லை Children will say good about me anyways. જ્યારે પૂછવાનું કે તમારી રીતે મારા બર્થડેનો દિવસ તો છોકરા બધી સારું જ વસ્તુ કહેશે மருமகள் மாரோட கைக்கு மைக்கு போய்க்கு கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் But when the in-laws had the microphone, I was a bit scared. પણ જ્યારે મારા સગા ઇનલોસ હતા એ લોકો જરાક બોલે ત્યારે મને ડર લાગતું હતું உண்மையிலேயே கர்த்தர் எனக்கு ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார் But truthfully, God has given me added 2 daughters. મને બે સારી બીજી દીકરી આપી પ્રભુએ મને. சில்வி சொன்ன ஒரு காரியம் எனக்கு டச் பண்ணிச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு பிலிப்பை அழகா மாமி வளர்த்து கொடுத்துருக்குறாங்க நல்ல கணவனா என்னை நேசித்து என்னை கவனிக்கிறார் பிள்ளையை கவனிக்கிறார் அதுக்கு நான் மாமிக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேணும் என்று சொன்னார் She said she raised Philip very well as a good husband, a good father, and that for that I need to thank my mother-in-law. સિલ્વી એમ કીધું કે ફિલિપને સારી રીતે એને મોટો કર્યો છે એક સારો હસબન્ડને તો હું ધન્યવાદ કરું સિસ્ટરને ஆமென் என்னுடைய மாப்பிள்ளை நல்ல மாப்பிள்ளை ஆமென் என்னுடைய மனுஷன் ஆமென் நல்லவர் ஆமென் இப்படி எல்லாம் லேடிஸ் பெருமையாக பேசானா அந்த மனுஷன் வானத்தில் இருந்து வரையில் ஒரு தாய் தகப்பன் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அழகாக வளர்த்து அங்கே கொடுத்திருக்கிறாங்க Ladies tend to say, oh, my husband, my man is wonderful, but they forget that the man doesn't come from heaven. It's the parents who raised them. સ્ત્રીઓ એના પતિ ને સારી રીતે બોલે પણ એ લોકો એમ વિચારે છે કે સ્વર્ગથી આવ્યા છે પણ એમ વિચારે કે કોણ એ લોકોને મોટા કર્યા છે யூத் ஃபேமிலியோட பேசிக்கலாம் அவங்க முதலாவது என்னட்ட கேட்டது சண்டே ஸ்கூல் இருக்குதா சபையில் அதுதான் ஏன் பிள்ளைகளை சரியாக நடத்தணும் When I spoke to Brother Youth's family, they asked, is there a Sunday school for the church? Because we want to raise our children good, in the right way. આપણે નાના બાળકને એક સારી રીતે મોટા કરવા છે பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு சரியான வழியிலே நடத்த வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பு அவன் முதிர் வயதிலும் என்ன செய்ய மாட்டான் அதை விடாதிருப்பான் It's our responsibility to teach the children the right way, and when they get older they won't live that way. આપણી જિમ્મેદારી છે કે છોકરાઓને એક સારી માર્ગે ચલાવીએ ને મોટા થાય ત્યારે એ લોકોને ખબર પડે வார மருமகளோ உங்களை திட்டாமல் இருக்க வேணும்னு சொன்னா உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேணும்னு சொன்னா பிள்ளையெல்லாம் என்ன செய்யுங்க நடக்க வேண்டிய வழியில் சின்னதுல இருந்தே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஆமென் உங்களை புகழுவாங்க வார மருமகனோ என்ன செய்வாங்க உங்களை புகழ்ந்து ஆசீர்வதிப்பாங்க தேங்க்யூ மாமி என்று சொல்லுவாங்க If you don't want trouble with your son-in-law or mother-in-law, raise your children well and they will bless you. તમારા સન-ઇન-લો કે ડોટર-ઇન-લો સાથે કંઈ મુશ્કેલ જતું નહીં તો તમારા દીકરાઓને સારી રીતે તમે મોટા કરો எழுந்து நின்று நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம் Let's stand and pray.
தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்துக்கும் ஆமென் வரும் பலன் என்னவா? ஐஸ்வர்யம், மகிமை, ஜீவன். அல்லேலூயா. இந்த 3 ஆமென் என் தேவன் எனக்கு தருவார். ஆமென். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். ஜெபிப்போமா? ஒப்பு கொடுத்து சலமோன் வாங்க. ஹல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணி ஒப்பு கொடுப்போம். ஆமென். உங்களுடைய நீதியிலே நடத்துங்க. அந்த தாவீது சொன்னது போல ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லுவோம், ஆண்டவரே என்னுடைய வழிகளை செவ்வைப்படுத்துங்க. ஆண்டவரே நீதியின் பாதையிலே நின்னை நடத்துங்க, நான் நடக்கணும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி ஆமென். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் நாங்கள் தேடும் பொழுது ஆமென் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நிச்சயமாய் என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார். ஆமென். எங்களை ஒப்பு கொடுப்போமா? ஆண்டவரே நான் எந்த வழியிலே நிற்கிறேன்? அல்லேலூயா. உங்களுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் என்னெல்லாம் எனக்குள்ளே இன்னும் இருக்கிறது சுவாமி. அப்பா எனக்கு உதவி செய்வீர்களாக, விட்டுவிட உதவி செய்வீர்களாக. உங்களுக்கு பயந்து வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை என்னை உங்களுடைய சமூகத்திலே தாழ்த்தி தாழ்மையுள்ள ஆண்டவரே ஒரு இருதயமுள்ள மனுஷனாய் என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே. அப்பொழுதுதான் அப்பா அப்பா தாழ்மையும் ஆண்டவரே பயப்படுகிற பயமும் தான் ஆண்டவரே ஐஸ்வர்யத்தையும் கனத்தை மகிமையை ஜீவனையும் எனக்கு தருகிறது சுவாமி. ஒரு விசைனை மன்னிங்க ஆண்டவரே.